ایک بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جیالہ پھر سندھ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے مسلسل تیسری مرتبہ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر سمیت مختلف ممالک کی سفارتکاروں، پی پی رہنماؤں اور معززین نے شرکت کی ہے۔ مراد علی شاہ نے اپنے عہدے کا چارج بھی سنبھال لیا۔ محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ سید مراد علی شاہ سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ گورنر ہاؤس کے پنڈال میں منعقدہ تقریب میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نومنتخب وزیر اعلیٰ سندھ سے حلف لیا کہ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت صوبہ سندھ اپنے فرائض و کارۂ منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ حلف برداری کی تقریب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر، فریال تالپور اور اسپیکر اویس شاہ، ڈپٹی اسپیکر اینتھونی نوید اور دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں امریکہ، ترکی، امارات، چین سمیت اہم ممالک کے سفیر، کونسل جنرل سمیت پی پی رہنما قائم علی شاہ، امتیاز شیخ، وقار مہدی، سعد نیاز خالد، سردار شاہ، آغا سراج درانی، ناصر حسین شاہ اور دیگر شریک ہوئے۔ تقریب حلف برداری میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر فخر عالم، آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ، صوبائی سیکرٹریز اور افسران نے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ تقریب کے موقع پر پنڈال جی اے بھٹو کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریب کے موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور دیگر معزز مہمان کی آمد پر گورنر کامران ٹیسوری، نو منتخب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کل صبح 9 بجے اجلاس طلب کر لیا۔ امن و امان کے متعلق اجلاس میں محکمہ داخلہ کے افسران طلب کیا گیا۔ آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی اجلاس میں طلب کر لیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کل صبح 9 بجے اجلاس طلب کیا ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے عاجز زمانی سے۔ عاجز بتائیے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اپنے حلف کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے اور انہوں نے اپنا چارج سنبھال لیا ہے، جس کا باقاعدہ ایک نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آج جو پہلا حکم دیا وہ کل صبح 9 بجے انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک اجلاس طلب کیا ہے امن امان کے بارے میں، جس میں محکمہ داخلہ کے افسران کو بلایا گیا ہے، لازمی سیکرٹری داخلہ ہوں گے اور دیگر افسران ہوں گے، آئی جی سندھ کو بلایا ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بلایا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بریفنگ لیں گے پورے صوبے کے امن امان کی صورتحال پر، جس میں خاص طور پہ دو جو انہوں نے کل اسمبلی میں ٹارگیٹ بتائے تھے، کراچی کے اسٹیٹ کرائم کے مسئلے پہ بات ہوگی اور دوسرا کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے آپریشن کے حوالے سے بات ہوگی، جس پر یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ کل صبح 9 بجے تمام افسران پہنچیں گے اور امن امان کے مسئلے پر اجلاس ہوگا۔ جی بہت شکریہ عاجز زمانی۔ سندھ میں 25ویں وزیر اعلیٰ سندھ کے منتخب ہونے کے بعد نگراں کابینہ کے وزراء اور مشیر نے سرکار کی جانب سے الاٹ کردہ دفاتر خالی کر دیے ہیں۔ نگراں وزراء جاتے جاتے سرکاری گروسری کا سامان بھی ساتھ لے گئے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے آزاد نوہریوں کی رپورٹ میں۔ نگران سندھ سرکار کے بوری بستر گول ہو گئے، وزراء اور مشیر نے دفاتر خالی کر دی۔ نیو سندھ سیکریٹریٹ کے 7ویں فلور پر نگران وزیر آبپاشی ایشور لال، 6 فلور پر وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز اور 4 فلور پر مشیر عالیہ امام نے دفاتر خالی کر دیے۔ سیکریٹریٹ کے 3 فلور پر نگران وزیر داخلہ بریگیڈیئر حارث نواز، 2 فلور پر وزیر بلدیات محمد مبین جمانی بھی دفتر خالی کر گئے۔ خزانہ سیکریٹریٹ کے پہلے فلور سے وزیر ریونیو اور انڈسٹری یونس ڈھاگا، اولڈ کے ڈی اے بلڈنگ نمبر 1 کے گراؤنڈ فلور پر وزیر معدنیات خدا بخش مری بھی دفتر چھوڑ گئے۔ آرکائیو کلچر کمپلیکس سے 3 وزراء جنید شاہ، احمد شاہ اور ارشد ولی نے دفاتر خالی کر دیے۔ پرانی سندھ اسمبلی کے 1 فلور پر وزیر قانون عمر سومرو بھی سرکاری دفتر چھوڑ گئے۔ نگران وزراء کے اسٹاف نے جاتے جاتے گروسری کا سامان بھی نہ چھوڑا، سب ساتھ لے گئے۔ آزاد نوڑیو، کراچی۔ اب آپ کو بتائیں کہ صدارتی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن 1 مارچ کو صدر کے انتخاب کا شیڈیول اور پبلک نوٹس جاری کرے گا۔ آئین کے تحت کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن 1 مارچ کو صدارتی انتخاب کے شیڈول کا پبلک نوٹس جاری کرے گا۔ اعلامیے کے مطابق 2 مارچ دن 12 بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں۔
कागजात नामजदगी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा कराने होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आइन के तहत सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के बाद 30 दिन में कराना लाजिम है। आर्टिकल 91 और 130 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के 21 दिन के अंदर होना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी। इस तरह सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदारत के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आज से ही कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि ज़राए के मुताबिक मुल्क में सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होने का इम्कान है। वहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। नई हुकूमत साजी का मामला। एमक्यूएम पाकिस्तान का आला सतही वफ़द कल इस्लामाबाद रवाना होगा। एमक्यूएम के वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल होंगे। वफ़द नून लीग की आला क़यादत समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम और नून लीग के रहनुमाओं की मुलाकात में कौमी असम्बली में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान की आला क़यादत ने नौमुंतखब अरकान असम्बली को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की हिदायत दे दी है। एमक्यूएम के तमाम अरकान असम्बली 29 फरवरी को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, सिंध हुकूमत ने 7 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत ने असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ठट्टा वकास मलिक असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन कराची तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन अस्मा बतूल को ओहदे से हटाकर महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइंस मोहम्मद अबू बकर का तबादला करके जुनेद आलम को असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किया। मोहम्मद अबू बकर डिप्टी सेक्रेटरी महकमे खजाना तैनात। सेक्शन अफसर तवानाई जुल्फिकार अली का तबादला कर दिया। जुल्फिकार अली असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी तैनात। सनाउल्लाह कलहोड़ो को ओहदे से हटा दिया गया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर ईसा खान का तबादला करके मोहम्मद अशरफ असिस्टेंट कमिश्नर लगा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर जौहर की इम्तियाज मोहसिन का तबादला करके ईसा खान असिस्टेंट कमिश्नर जौहर की तैनात कर दिया गया। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई सदरन गैस कंपनी ने घरेलू सार्फिन के लिए नए कनेक्शन पर आयद पाबंदी 26 माह बाद उठा ली। पाबंदी उठाने का फैसला SIFC से मौसूला खत की रोशनी में लिया गया है। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम के मुताबिक घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी दिसंबर 2021 में लगाई गई थी। ताहम नए कनेक्शंस लेने वाले घरेलू सार्फिन को कुदरती गैस नहीं दी जाएगी। कंपनी हुकाम का कहना है कि डोमेस्टिक सेक्टर के लिए गैस के नए कनेक्शंस सिर्फ RLNG बेस्ड होंगे। तर्जुमान सुई सदरन गैस का कहना है कि गैस के नए कनेक्शंस के लिए सेल्स डिपार्टमेंट ने तरीकाकार को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। सुई नॉर्दर्न भी RLNG बेस नए डोमेस्टिक कनेक्शंस देने का फैसला कर चुकी है। तर्जुमान का कहना है कि पहले मरहले में माजी में अप्लाई करने वाली निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को कनेक्शंस जारी होंगे। ये भी वज़ह किया है कि RLNG बेस्ड गैस चार्जेस कुदरती गैस चार्जेस से ज़्यादा होंगे। नासिर, लाइन्स एरिया में कई घंटों की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। बिजली की बेजा बंदी से कारोबारी तबका भी मुतासिर। दुकानदार कहते हैं कि 24 घंटों में सिर्फ 8 घंटे बिजली आती है और पूरा दिन नहीं होती। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहां पर मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी नुमान, बताइएगा। जहाँ बिल्कुल शहर कराची में लोड शेडिंग कम ना हो सकी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन्स एरिया में, जहाँ पर 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है। ना सिर्फ रिहायशी बल्कि यहाँ पर कारोबार करने वाले शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और ये तकरीबन कोई 4 घंटे की लोड शेडिंग है पूरे दिन में। वक्फे से कहीं 2 घंटे की तो कभी 4 घंटे की यहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से कारोबारी तबके को कारोबार करना जो है वो उनका मुश्किल हो गया है। एक ताजिर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हमें बताइएगा सर, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है और लोड शेडिंग कितनी होती है लाइन्स एरिया में? सर, लोड शेडिंग तो यहाँ इतनी होती है कि सुबह 10 बजे लाइट जाती है, 12:30 बजे आती है, उसके बाद 3 बजे आती है, 6 बजे आती है, फिर 7:30 बजे जाती है और फिर रात को 10 बजे आती है। सर, कारोबार तो बस अल्लाह ही चला रहा है गाड़ी हमारी, ये अल्लाह ही जानता है जैसे हम चला रहे हैं।
لیکن یہاں کے جو حکمران ہیں نا، جو لوگ یہاں پہ ووٹ لینے آتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن کوئی یہاں پہ سنوائی نہیں ہے. بل ہمارے اٹھا کے آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بل دکھاتا ہوں. یہاں 5,000 6,000 10,000 8,000 یہ بل آتا ہے اور سارے دن کے اندر 3 گھنٹے میں لائٹ ملتی. ٹھیک ہے. یقینی طور پر اس وقت جو کاروباری طبقہ ہے لائنز ایریا کا، وہ اس کی وجہ سے کافی پریشان ہے. دکانداروں کا یہ کہنا ہے کہ پورے دن میں جو کہ 3 سے 4 گھنٹے لائٹ جو ہے وہ کھولی جاتی ہے، یہاں پر الیکٹرسٹی مہیا کی جاتی ہے، جس میں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے. متعلقہ حکام سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جو دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے لائنز ایریا میں لوڈ شیڈنگ کا، اسے کم کیا جائے یا پھر اسے ختم کیا جائے، تاکہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ آرام سے کاروبار کر سکے اور ساتھ ہی رہائشیوں کو ریلیف مل سکے، ان کے لیے ان کی زندگی آسان ہو سکے. جی. کراچی میں تیز ہوائیں چلنے سے سڑکوں کے درمیان لگے اشتہاری مواد شہریوں کے لیے خطرہ بننے لگے. بجلی کے پولوں پر لگے سیاسی بینرز اور جھنڈے اسٹریٹ لائٹس کی خرابی کا باعث بن رہے ہیں. ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں اس پر رضوان احمد. بلدیاتی اداروں کی ناقص کارکردگی کا ملبہ، عوام پر گرنے کا خدشہ. تیز ہواؤں نے اشتہاری مواد کی بنیادیں ہلا دیں، شہریوں کی جان و مال خطرے میں آ گئی. کہیں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پہ اسی طرح مواد پورا بھرا پڑا ہوا ہے. اشتہاری جو سیاسی پارٹیوں کے لگے ہوئے اتنے اونچے اونچے انہوں نے جھنڈے لگا دیے ہیں کہ نہ تو اتار سکتا ہے بندہ، اور تاریں الگ بجلی کی ہل رہی ہیں، آئے دن لائٹیں بند ہو رہی ہیں. کوئی ادھر پوچھنے والے اسٹریٹ کرائم آپ کو پتہ ہی ہے شہر کے اندر کتنا بڑھ چکا ہے، اور کوئی یہاں پہ سننے والا نہیں ہے. جبکہ الیکشن کے بعد یہ چیزیں کہی گئی تھی کہ فوری طور پہ ساری چیزیں ہٹا لی جائیں. بجلی کے پولوں پر لگے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے جھنڈے اور بینرز اسٹریٹ لائٹس کو بھی خراب کر رہے ہیں، جس سے اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ رہا ہے. جتنے بھی سائن بورڈ لگائے ہوئے تھے پتنگ کے، اس کے ترازو کے، کوئی چیز نہیں ہٹائی ہے. نہ کوئی بلدیاتی اداروں نے ان پہ ایکشن لیا ہے. آئے دن حادثات ہو رہے ہیں، رات میں یہ نظر نہیں آ رہے، عوامی حادثے ہو رہے ہیں. نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی نمائندہ آ رہا ہے کہ ان کو اتارے. اسٹریٹ لائٹیں الگ ٹوٹ رہی ہیں. عدالتی احکامات اور تیز ہواؤں کے باوجود تجاوزات ہٹائی نہیں جا سکیں. بلدیاتی اداروں کے محکمے اشتہاری مواد کو اتارنے پر تیار دکھائی نہیں دیتے. کیمرامین دانیال کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21. انٹر بورڈ کراچی 11ویں جماعت کے کامرس ریگولر کے نتائج کا اعلان 9 مہینے بعد بھی نہ کر سکا. انٹر کے ضمنی امتحانات ختم ہو گئے، سپلیمنٹری امتحانات کی تاریخ بھی آ گئی. کامرس ریگولر کے نتائج پر سب خاموش ہیں. 16,000 سے زائد طلباء اذیت میں مبتلا ہو گئے. تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد کی رپورٹ میں. امتحانی نتائج میں تاخیر، مستقبل کے معمار پریشان. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے 11ویں جماعت کے کامرس ریگولر کے نتائج تاخیر کا شکار ہو گئے. امتحانات کو 9 ماہ گزرنے کے بعد بھی طلبہ نتائج کے منتظر. انٹر کے ضمنی امتحانات بھی ختم ہو گئے. ناظم امتحانات انٹر بورڈ کراچی زاہد رشید کہتے ہیں مارچ کے آغاز میں کامرس ریگولر کے نتائج جاری کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. ان کی تمام جو اسسمنٹ وغیرہ ہے، جو چیزیں ہم بہت باریک بینی سے اس کو تاکہ کسی چیز کی کوئی خرابی کا باعث نہ بن سکے، اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں ایسا. تو انشاءاللہ ہم آخری مراحل میں اس کا رزلٹ بھی قریب جاری کر دیں گے. گورنمنٹ ڈگری کالج لانڈی 3.5 نمبر کالج کی پرنسپل کا کہنا ہے کہ دیگر شعبوں کے نتائج سے ہر طالب علم پریشان ہے. طلبہ کو تشویش اس بات کی ہے اگر فیل ہو گئے تو سپلی کی تیاری کیسے کریں گے. اب گریس مارکس ان کو ملیں گے پاس ہونے کے لیے، تو یہ بچے بھی بہت پریشان ہیں، کیونکہ ان کو اگر یہ پتہ ہو کہ ہمیں اگر کسی سبجیکٹ میں سپلی ہے اور وہ دینی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی تیاری کرنی پڑے گی ایٹ لیسٹ. تو اگر رزلٹ 1 مہینہ پہلے آئے گا بیفور ایگزام، تو ان کا تمام جتنے ہمارے فارمز ہیں، ایگزامینیشن فارم اسپیشلی، وہ بھی ڈیلے پہ چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ہمارا آفیشیل کام بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. طلبہ کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد نتائج کا اعلان کیا جائے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے طلباء کے لیے پیغام پاکستان پروگرام کا آغاز ہو گیا. سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر نعمان احسن کا کہنا ہے کہ پیغام پاکستان مہم تمام صوبوں میں چلا رہے ہیں. مہم میں کھیل، مباحثے، مشاعرے، ورکشاپ سمیت مختلف سرگرمیاں ہوں گی. آئمہ خان کی رپورٹ دیکھیے. سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے پیغام پاکستان مہم کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں ہائر ایجوکیشن کے تحت صوبے کے نوجوانوں میں مثبت سوچ کی تعمیر کے لیے
पैगाम पाकिस्तान प्रोग्राम शुरू करने के हवाले से आगाही दी गई। प्रोग्राम रियासती इदारों के ताउन और असातिज़ा की मदद से जामियात और मदारिस के साथ साथ स्कूल और कॉलेज की सतह पर भी मुतारिफ कराया जा रहा है। सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नोमान एहसन का कहना था कि प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के तलबा और नौजवानों को आलमी और फिक्री बुनियादों पर कौमी धारे के लिए राग़िब करना है। और अब इस साल हमने दोबारा इस प्रोग्रामों का आगाज़ किया है, जिसमें हम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, मदारिस के स्टूडेंट्स को अंडर दी बैनर ऑफ पैगाम पाकिस्तान हम इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के ज़रिए उनके मुख्तलिफ निसाबी और गैर निसाबी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ कराएंगे। इसको जो जिम्मेदारी है इसको सिंध हायर एजुकेशन कमीशन इसको पूरी तरह से पूरा करेगा और आगे इंशाल्लाह पॉजिटिव वे में हम इसको आगे लेके चलेंगे। कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा गया कि जल्द मदरसे और यूनिवर्सिटीज एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। कैमरामैन राना के साथ आयमा खान, सिटी 21। डाउ यूनिवर्सिटी में कायम ऑफिस ऑफ द रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन ने ग्रैंड फाइनाले का एहतमाम किया, जिसमें वाइस चांसलर सईद कुरैशी और दीगर ने भी शिरकत की। डाउ यूनिवर्सिटी में आइडियाज़ पेश करने के लिए कायम ऑफिस ऑफ द रिसर्च एंड कमर्शलाइजेशन ने ग्रैंड फाइनाले का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी थे। तकरीब पर वाइस चांसलर प्रोफेसर नाज़ली हुसैन, डायरेक्टर और प्रोफेसर काशिफ शफीक और तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सईद कुरैशी ने अपने खिताब में पायदार तरक्की के अहदाफ की अहमियत और माशरे पर उनके मजमूई असरात पर रोशनी डाली। उन्होंने ऐसी सरगर्मियों को फ़रोग देने पर जोर दिया ताकि हमारे तालीमी इदारों की सकाफत में इनकलाब बर्पा हो सके। अब आपको बताएं कि तलब पर डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा हो गया। इंटरबैंक में 8 पैसे महंगा होकर 279 रुपये 28 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 24 पैसे सस्ता 282 रुपये 4 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि दरामदी तलब पर इंटरबैंक में रुपए की कदर में कमी देखी गई। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 8 पैसे का इजाफा हुआ, जिससे इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 20 पैसे से बढ़कर 279 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 24 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 4 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 76 पैसे महंगा होकर 304 रुपये 80 पैसे पर पहुंच गया, जबकि बरतानवी पाउंड 4 पैसे कमी से 356 रुपये 2 पैसे का हो गया और अमाराती दिरहम 5 पैसे कमी से 76 रुपये 70 पैसे, सऊदी रियाल 6 पैसे कमी से 74 रुपये 91 पैसे का हो गया। शहर काय के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स डे का इनाकाद किया गया है। तफसीलात जानेंगे सबा परवेज की रिपोर्ट में। जेडीसी के तहत चलने वाले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्री स्कूल हाउस ऑफ एजुकेशन के पहले स्पोर्ट्स डे का इनाकाद किया गया। मोहम्मद सिद्दीक मेमन स्पोर्ट्स हॉल में होने वाले मेगा इवेंट में स्कूल के 300 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। स्कूल प्रिंसिपल शाजिया शहाब ने बताया कि स्कूल में बच्चों से फीस नहीं ली जाती। ये पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पहला फ्री स्कूल है। बहुत अच्छा, बच्चे बहुत खुश हैं। उसका रीज़न ये कि ये वही सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वो अपने स्कूल में कर रहे थे अपने फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स के साथ, और आज वो अपने पेरेंट्स के सामने वही सारे डिस्प्लेस करेंगे, वही सारी एक्सरसाइजेस करेंगे और रेसेस में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो यू कैन इमेजिन एक स्कूल की बाउंड्री वॉल के अंदर वो काम करना और उसको फिर एक जगह पे आके शो केस करना, तो पेरेंट्स और हमारे बच्चे कितने ज़्यादा खुश होंगे इस वक्त। तबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ हमजा तबानी ने बच्चों की कारकर्दगी को सराहते हुए टीचर्स, स्कूल इंतजामिया और जफर अब्बास की तारीफ की। ये स्कूल एक ज़बरदस्त स्कूल है, मैंने विजिट करा है। तकरीबन 350 बच्चे पढ़ रहे हैं और अगर आप इस स्पोर्ट्स डे को देखें तो आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर ये स्पोर्ट्स डे अटेंड कर रहे हैं या किसी कराची के प्राइम स्कूल का कर रहे हैं। बच्चों का वही एंथुजियाज़म है, वही इनके अंदर एक एनर्जी है 100%। पेरेंट्स को देखें किस तरीके से इन्वॉल्व हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं और इसमें आप छोटे छोटे बच्चों की मेहनत देखें। प्रोग्राम में साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद, इंटरनेशनल क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, क्रिकेटर मासूमा जाफरी, ताजिर और समाजी रहनुमा भी शरीक थे, जिन्होंने कामयाब तलबा में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन हैदर अली के साथ सबा परवेज, सिटी 21। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।